میرے محترم دوستو، محافظین ختم نبوت اور مجاہدین ختم نبوت، کارکنان احرار، آج الحمدللہ حضرت امیر شریعت اور ابنائے امیر شریعت سے اور ان کی ارواح کو گواہ بنا کر آج ان کے سامنے یہ اقرار و عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پرچم ختم نبوت بھی بلند رکھیں گے اور دفاع صحابہ کا پرچم بھی انشاءاللہ بلند رکھیں گے۔ میں نعروں کے ساتھ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی خاندان امیر شریعت کے چشم و چراغ اور امیر شریعت کے مشن کے فارس و امین ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے آباء و اجداد کو آ کر اپنا مشن اور ان کا بتایا ہوا سبق آج اس امت کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے سنائیں۔ میری مراد نبیر امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا المنان بخاری دامت برکاتہم، ناظم دعوت و تبلیغ مجلس احرار اسلام، جو آج کے اس جلوس کی قیادت و سیادت فرما رہے ہیں، نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان، شجاعت علی، حلم حسن، شہادت حسین، امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری اور ابناء امیر شریعت کا یہ مشن کہ اس سرزمین پر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان جیسی مظلوم شخصیت کے عظمت کو، شان کو پورے بر صغیر میں بلند کیا۔ میری مراد سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری ہیں، انہوں نے جو ہمیں نعرہ دیا تھا، جو مشن دیا تھا، وہ مشن کو دہرائیے۔ سیاست سیدنا معاویہ، خلافت سیدنا معاویہ، بحر و بر پہ چھا گیا، شاہ جی کی روح خوش ہو جائے۔ نعرہ صفدری، نعرہ صفدری، سید ابو ذر بخاری، سید عطا المحسن بخاری، سید عطا المؤمن بخاری، سید عطا المہیمن بخاری، خاندان امیر شریعت، اکابر احرار، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، عہد ماضی میں کچھ کشتکاروں نے یہاں بیج بوئے تو سینچا انہیں خون سے، عہد ماضی میں کچھ کشتکاروں نے یہاں بیج بوئے تو سینچا انہیں خون سے، اب وہ بن کے گلاب و سمن مسترن اگ رہے ہیں تعامل کے قانون سے۔ حاضرین محترم، آج 6 ستمبر کو آپ دار بنی ہاشم سے ملتان شہر میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کو بلند کرتے ہوئے اعضائے بنی ہاشم میں موجود ہیں۔ ہم جن لوگوں کے قدموں میں آج کھڑے ہیں، ان کا پڑھایا ہوا، ان کا بتلایا ہوا، ان کا سمجھایا ہوا عقیدہ اور سبق ہم نے بھلایا نہیں، ہم نے یاد رکھا، آگے منتقل کیا۔ آج چوتھی نسل کے اندر مجلس احرار اسلام کی وہ روح پھونکی جا چکی ہے۔ احرار زندہ تھے، احرار زندہ ہیں، احرار زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔
याद रखिए, आज 7 सितंबर को 50 बरस पूरे होने तो है कि एक पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फैसला हुआ, लेकिन याद रखिए ये 50 बरस नहीं, 1857 की जंग आज़ादी से लेकर शुरू होने वाली तहरीक आज़ादी और तहरीक मुजाहिदीन और तहरीक खत्म नबूवत के तमाम अदवार कमोबेश 150 से 200 साल के अरसे पर मुहित एक तवील जिद्दोजहद के बाद हम आज जहाँ तक पहुँचे हैं। हमें अपने अकाबिर की इस तारीख को पढ़ना है, इसे अपनी नस्लों के अंदर मुंतकिल करना है। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मेरा एक दुश्मन है और वो है अंग्रेज। मैंने उसे यहाँ से निकाला जिसने यहाँ पर झूठी नबूवत का मुद्दई पैदा किया और फिर उसका पूरा सरपरस्ती की उसकी, उसे अपने बगल बच्चे की तरह पाला। लेकिन आज न अंग्रेज जहाँ है न उसके दुश्मन को यहाँ कोई जानता है। अंग्रेज जहाँ नहीं, उसके बच्चे को भी कोई नहीं जानता। कादियानियत का नासूर आखिरी दमों में है। हमने उसके ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकना है इंशाअल्लाह, उसको दफना कर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये फितना मजीद नहीं चल सकता, इसे और नहीं पलने दिया जाएगा। इस सांप के बच्चे को और नहीं दूध दिया जाएगा, इसे दफना कर रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपको याद होगा शाहजी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर में फरमाया था कि 1953 की तहरीक के जरिए मैंने इस पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक आइटम बम फिट किया है, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ये मर्द कलंदर का फरमान था कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन तुम देखोगे कि वक्त आने पर ये टाइम बम फटेगा। शाहजी रुखसत हो गए, शाहजी दारे आखिरत को सुधार गए थे, इहाता बनी हाशिम में आराम फरमा हो गए थे। 1974 में फैसला हुआ, कादियानी रुसवा हुए, जलील हुए, गैर मुस्लिम अकलियत करार दिए गए जहाँ जहाँ आज आप मौजूद हैं। 1974 के फैसले के बाद यहाँ 3 दिन कैंप लगा, 3 दिन कैंप लगा। पूरे पाकिस्तान से उलमा और अवामुन्नास ने आगे शाहजी को सलामी पेश की। आज हम भी सलाम अकीदत पेश करते हैं। अमीर शरीयत जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज हम भी इन्हें उनकी जमात के तमाम अकाबिरीन को, शुहदाए खत्म नबूवत को, अबनाए अमीर शरीयत को, कायदीन अहरार को सलाम अकीदत पेश करते हैं कि आपने जिद्दोजहद की, आपने मेहनत की, आपने खून दिया, आपके खून मुकद्दस खून की बरकत से ये धरती गर्म हुई, इस धरती को आपने सेंचा, ये बाल आवर हुई। आज शमे खत्म नबूवत के परवाने यहाँ मौजूद हैं। आज 50 साल बाद 74 के बाद 2024 में हम फिर 6 सितंबर को यहाँ मौजूद हैं, शाहजी के मज़ार पर हैं और उसी 50 साल पुरानी रिवायत को दोहराने के लिए आए हैं। दोस्तों, आज जहाँ से अहद करके जाना है कि जब तक जिंदा है अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना जान, माल, वक्त जो हो सका कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह तआला खैर।